Pythagorean triplets టాపిక్ ఈజ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. సో పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ కి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను. అందులో షార్ట్ కట్ టిప్ చాలా ఈజీగా ఉంది. అంటే ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, దెన్ ఫైండ్ ద టూ వాల్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్. I know only this value. Okay, I find these values. Like even number is one method and odd number is one method. This is okay. Suppose our general tip is there. What is AC square equal to AB square plus BC square? So in this, AC square means hypotenuse square equal to side square plus side square or base square. Okay, I will write base square. Okay, base square. It is easy for you. So suppose side square is given, base square is given. So hypotenuse square we will know. Suppose hypotenuse square is given and base are also given. Side square we will know this one also, right? This is the one other formula is there. Another formula, hypotenuse square is there and side square is there. We will find base square also, right? These three formulas everybody know, right? These two formulas. Okay, my method is, suppose I know only here, suppose 3 and 4 and 5 is there. I know only this one. I find this method because yesterday, day before yesterday or yesterday, I completed one video, Pythagorean triplets. In this, one short method is there. 3 is there. Here 3 square is 9. 9 by 2, 4.5 minus 0.5 plus 0.5. So this is the method. 4 and 5 is come, right? So 3, 4, 5 is Pythagorean triplet. Is it okay? Everything is okay, fine. Everything is fine. Now my question is, in right angle triangle, hypotenuse is given. Only hypotenuse is given. Find the other two angles. Find the other two angles. Suppose I know only hypotenuse. Can we find side value plus base value? Is it possible? Listen, and this is the right angle triangle. In this, I am giving only this value, 10 value. Can you find these two values? Is it possible? Before that, suppose I am giving base is there. You can base and side is there. You can find hypotenuse. So base and hypotenuse, you find side also. Whenever two angles is there, you find one angle. Is it okay? Suppose I am giving only smallest value. You are given shortcut method. You will find two values. Is it okay? Now I am giving only hypotenuse value. Can we find these two values? Is it possible? Yes, it's possible. Is the trick is there. Short trick is there in this. One short trick is there. Is it possible? Only hypotenuse is there. I find these two values. అంటే నాకు హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ కనుక ఇస్తే నేను ఈ రెండు యాంగిల్స్ చెప్పగలను. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ట్రిక్ ఉంది. ఈ యూజ్ చేయగలిగితే మీకు ఏ నెంబర్ అయినా సరే జస్ట్ హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ తెలిస్తే చాలు, బేస్ వాల్యూ అండ్ సైడ్ వాల్యూ చెప్పచ్చు. జనరల్గా దీనికి ఒక ఫార్ములా ఇస్తారు తెలుసా మీకు? జస్ట్ చాలా మంది చూసేదానికి దీన్ని ఎక్స్ అనుకొని దీన్ని కూడా ఎక్స్ అనుకుంటే జనరల్గా మనకు వాల్యూ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే దీని వాల్యూ. సపోజ్ దిస్ ఇస్ డోంట్ నో, దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ థింగ్. ఓకే,
one more time I will explain. This is the wrong way. Okay, so this way, this is x square, this is x square, means 2x square. So hypotenuse equal to x root 2 అని ఇస్తారు, ఇలా చెప్తారు. ఓకే, ఇలా. సో ఇలా మనం చేస్తే దీని ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. సపోజ్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ వాల్యూ టు ఎక్స్ రూట్ 2, సపోజ్ 10 తీసుకుంటే 10 రూట్ 2. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ కనుక్కోగలమా? నాట్ పాసిబుల్, ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ హియర్ వన్ ట్రిక్ ఈస్ దేర్. నవ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద ట్రిక్, వెరీ ఈజీ ట్రిక్. బట్ మీరు చేయాల్సింది ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. పాయింట్ ఒక్కటి మీ మైండ్లో ఉంటే చాలు. ఇలాంటి ఏ నెంబర్, హైపోటెన్స్ వాల్యూ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా విత్ సెకండ్స్లో మీరు చేసేయచ్చు. చాలా ఈజీ టిప్. సో ఇప్పుడు చూడండి. సో నా దగ్గర ఒక నెంబర్ ఉందండి, ఇప్పుడు 10 అనే నెంబర్ ఉంది. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్ కూడా చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు. సో ఎలా చేయాలో కూడా నేర్చుకుందాం. 6, 8, 10 is the Pythagoras triplet. Okay, this is the base side, or this is the hypotenuse. Hypotenuse is the bigger one. Okay, so I know only hypotenuse value. I don't know these two values. సో ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. నాకు హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఇచ్చారు. హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఇస్ 10. సైడ్ ఐ డోంట్ తెలియదు, బేస్ తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఎలా చేయడమే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది. సో ఫస్ట్ హైపోటెన్యూస్ వాల్యూని స్క్వేర్ చేయండి. 10 స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ ద 10 స్క్వేర్ వాల్యూ? 100. సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది స్క్వేర్ రూట్ కి మనం డివిజన్ మెథడ్ ఒకటి చేస్తాం, తెలుసు కదా, అందరికి గుర్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ డివిజన్ మెథడే మనం చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ డివిజన్ మెథడ్ అంటే జనరల్ గా మనం చేసింది 10 స్క్వేర్, మళ్ళీ డివిజన్ మెథడ్ ఏంటి అని ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆ డౌట్ ఏంటో క్లారిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన 10 నెంబర్ కి మీరు డివిజన్ మెథడ్ లో తక్కువ నెంబర్ అంటే 10 - 1తో కానీ 10 - 2తో కానీ మాత్రమే చేయాలి. అర్థమవుతుంది? అంటే -1, -2 ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూ మీరు చేయాలి. అయితే రిమైండర్ వస్తుంది కదా, అది ఖచ్చితంగా స్క్వేర్ నెంబరే రావాలి. స్క్వేర్ వస్తేనే మీరు చేసింది రైట్. ఖచ్చితంగా స్క్వేర్ వచ్చే వాల్యూతోనే మనం చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను 1 1s 1 తీసుకున్నాను, 1ని డబల్ చేస్తున్నాను, 2 అయిపోతుంది. 100కి ఏమైనా పాసిబుల్ ఉందండి? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలా మనకు పాసిబుల్ అవుతుందా? డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం, 100కి ఇలా తీసుకుంటాం. ఏం రావాలని చెప్పాను రిమైండర్లో? రిమైండర్లో ఏం రావాలి? రిమైండర్ ఈజ్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ ఖచ్చితంగా రిమైండర్లో రావాలి. సో ఇప్పుడు నేను 100ని 9 9s చేశాను అనుకో, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 9 9s చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 81. మరి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 19. 19 is a square? No, it's not a square. So this is not correct. Now another one. 8 8 64. So 64 minus 100 minus 64, 36. So 36 is 6 square. What is? So రిమైండర్ ని ఎప్పుడైనా రిమైండర్ ని స్క్వేర్ రూట్ చేసిన వాల్యూ ఈజ్ 6 స్క్వేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కోషంట్ వాల్యూ? 8. వాట్ ఈస్ అవర్ కోషంట్? 10. దిస్ ఈజ్ అవర్ పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్. గాట్ ఇట్? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బాగా అర్థం చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. దిస్ ఈజ్ 25. So 25. Okay, so hypotenuse value is 25. సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం 25ని స్క్వేర్ చేయాలి. ఓకే, స్క్వేర్ చేస్తే 625 వస్తుంది. సో నేను ఈ 625ని స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్లో చేస్తూ సేమ్ నెంబర్తో చేయకూడదు. 25 -1తో కానీ -2తో. ఎందుకు అంటే మనకు రిమైండర్ అనేది ఖచ్చితంగా స్క్వేర్ రావాల్సిందే. స్క్వేర్ వస్తేనే మనకు పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే రావు. సో ఇప్పుడు నేను 24 అంటే 25 - 24 కదా. సో నేను ఫస్ట్ నార్మల్ మెథడ్లో చేస్తున్నాను. సో 2 2s 4 అంటే 2 2 5. 2ని డబల్ చేస్తే 4 వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ 5 పెడితే డైరెక్ట్గా 5 5తో పోతుంది, 225. సో నేను 4 పెడుతున్నాను, ఎందుకంటే 1 నెంబర్ కానీ 2 నెంబర్తో చేయమన్నారు కదా, 4 పెడుతున్నాను. సో 4 4s 16, 1 వస్తుంది. 4 4s 16 + 1 17. సో ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 15 లోంచి 6 తీసేస్తే 9 అవుతుంది.
11 నుంచి 7 తీస్తే 4. ఓకే, నాకు రిమైండర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది? దిస్ ఇస్ 7 స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనం రాయాల్సింది రిమైండర్ లో వచ్చిన వాల్యూలో దాన్ని స్క్వేర్ చూజ్ చేస్తే 7 వస్తుంది. కోషంట్ వాల్యూ 24 అండ్ మన ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? క్వశ్చన్ హైపోటెన్యూస్ క్వశ్చన్ వాల్యూ ఏంటి? 25. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. This is 41. Okay, 41 తో తీసుకున్నాను. సో 41 స్క్వేర్ ఎంత? సో 41 into 41, 4 4s are 16, 1 1s are 1, it's 8. Total 16, 8, 1. Okay, సో 41 స్క్వేర్ ని ఎలా రాస్తున్నాను? 16, 8, 1. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ మెథడ్ లో 41 ని 41 -1 కానీ -2 కానీ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు సేమ్ ఏ నెంబర్తో చేస్తున్నాం? 4 4s are 16. సో 0 అయిపోయింది. 4 డబల్ చేస్తే 8, ఇక్కడ 81 వస్తుంది. సో నేనేం చెప్పాను? 0 కానీ ఇంకో నెంబర్ కానీ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను 1తో తీసుకున్నాను అనుకో, 81 వస్తుంది, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. సో నేను 0 తీసుకుంటాను. సో 0 తీస్తే 0 అవుతుంది. సో 81. ఓకే, 81 అనేది ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది? 9 స్క్వేర్. ఓకే, అంటే రిమైండర్ లో వచ్చేదాన్ని 9 స్క్వేర్ అంటే 9. 81 ని 9 గా రాశాను. కోషంట్ లో ఉండేది 40. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 41. సో దిస్ ఈజ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ కి ఇప్పటి మెథడ్స్, మనకు జనరల్ గా ఉన్న మెథడ్స్ 3 మెథడ్స్ తెలిసిందే కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఒకసారి చూడండి. జనరల్ ఫార్మేషన్, ఇది జనరల్ ఫార్మేషన్. ఏది? మనకి 2 నెంబర్స్ ఇస్తే ఒక నెంబర్ కనుక్కునే మెథడ్స్ కదా. ఇంకొకటి షార్ట్ మెథడ్, అంటే నేను చెప్పిన మెథడ్ మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలు ఇచ్చాను, అది షార్ట్ మెథడ్. అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఇస్తే ఒక మోడల్ చేయాలి, ఆడ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇంకో మోడల్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి అంటే చూడండి, హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ మాత్రమే ఇస్తే ఈ 2 నెంబర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మనకు 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారనుకో, సపోజ్ హైపోటెన్యూస్ బేస్ ఇస్తే సైడ్ కనుక్కోవడానికి మనకు ఫార్ములా ఉంది. అలాగే హైపోటెన్యూస్ సైడ్ కనుక ఇస్తే బేస్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంది. ఓన్లీ బేస్ ఇస్తే మనము షార్ట్ కట్ ట్రిప్ ద్వారా చేస్తాం. బట్ ఓన్లీ హైపోటెన్యూస్ ఇస్తే, సో ఈ మెథడ్ లో మనం చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ మెథడ్ లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకసారి. సో అది కూడా మీకు క్లియర్ అవుతుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. సో నేను 13 తీసుకుంటున్నాను. సో 13 స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి? 169. సో నేను 169కి పైథాగరన్ స్క్వేర్ రూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 1 1s 1, 69 వస్తుంది. 1 2s డబల్ చేస్తే 2 అవుతుంది. సో నేను 3 పెడితే డైరెక్ట్గా నాకు 3 వచ్చేస్తుంది, కరెక్ట్ రైట్ వస్తుంది. నేను 2 పెడుతున్నాను. సో 2 తీసుకుంటే 44 వస్తుంది, అంటే 25. సో చూడండి ఒకసారి, కోషంట్ ఎంత? 12. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 25. 25 అంటే మీనింగ్ ఎంత? 5 స్క్వేర్. సో 5. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? 13. సో 5 12 13 ఇస్ ద పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. సో వీడియో ఈజ్ ఓకేనా? సో ఒకసారి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇవి ఇంకా ఈజీగా అవుతాయి. ఎందుకు నేను 13 లోంచి 1 13 2 అంటే కొన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి, అంటే మనము లాంగ్ వెళ్ళే కొంది 1 సమ్ టైమ్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. 1 కానీ 2 కానీ ఈ 2 పాసిబుల్ కేసెస్ లోనే మీ ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా స్క్వేర్ లోనే రావాలి. స్క్వేర్ వస్తేనే మీ ట్రిప్లెట్స్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తాయి. స్క్వేర్ రాకుండా వేరుగా వస్తాయి. సపోజ్ మీరు 100, 10 స్క్వేర్ అంటే 100 తీసుకున్నాం, 9 9s 81 అన్నాం. మనం 19 ఇస్ స్క్వేర్ అవుతుందా? 19 అనేది అవ్వదు. సో అప్పుడు అలాంటప్పుడు 8 తీసుకున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? 10 నుంచి 1 కానీ 10 నుంచి 2 కానీ మైనస్ చేస్తున్నాం. అంటే 8 తీసుకున్నాం అంటే 2 తీసుకున్న 2 మైనస్ చేసినట్టే కదా. సో ఈ 2 కేసెస్ లో మాత్రమే మనకు పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ వస్తాయి. వేరే కేసు మనకు అవసరం లేదు. 10 - 3 10 - 4 అవసరం లేదు. 1 కానీ 2 కానీ తీసేయాలి. తీసుకొని చేస్తే మనకి ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే అండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు నా ఛానల్ వీడియోస్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Subscribe my channel.
Nicholas Maths.